Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of Molecular Basis of Inheritance, lecture number 6. In previous lecture, we already discussed about the DNA replication. In this lecture, we will discuss about the protein synthesis and especially the first step of protein synthesis, that is transcription. First of all, we discuss about the central dogma of the protein synthesis. The central dogma of the protein synthesis, and this concept, that is central dogma of protein synthesis, is firstly postulated by the scientist F.H.C. Crick in 1958. And you already studied the central dogma of protein synthesis in 10th standard. That is, in protein synthesis, the two main steps play very important role, or two main processes which are nothing but the transcription and translation. If you observe the central dogma of protein synthesis, means formation of messenger RNA from DNA by the process of transcription. Means synthesis of messenger RNA from DNA is known as transcription, and from messenger RNA, synthesis of polypeptide chain means synthesis of protein, which is nothing but the translation process. This whole process, or these two steps, togetherly known as the central dogma of protein synthesis, means from DNA, synthesis of messenger RNA by the process of transcription, and from messenger RNA, synthesis of polypeptide chain of amino acid means protein by the translation process. And this is nothing but the central dogma of protein synthesis. Then this central dogma of protein synthesis in retrovirus is studied by the two scientists, that is Temin and Baltimore in 1970. Temin and Baltimore studied the central dogma in retroviruses, which is also known as Teminism, and this in this central dogma in retrovirus means these virus having the RNA as a genetic material. त्यांच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर genetic material which is in the form of RNA. So whenever there is a protein synthesis, at that time there is a synthesis of DNA from RNA by the reverse transcription process. Already we know that transcription म्हणजे काय होणार आहे? Synthesis of messenger RNA from DNA. DNA पासून messenger RNA फॉर्म होतो, पण इथं काय होणार आहे? रेट्रोव्हायरस मध्ये RNA पासून DNA फॉर्म होईल आणि परत प्रोटीन सिंथेसिस ची प्रोसेस होणार आहे. And this process, which is nothing but the reverse transcription process, and this reverse transcription process which is observed in the retrovirus, and this concept is firstly studied by the Temin and Baltimore in 1970. If you observe the human immunodeficiency virus, that is HIV, which causes the AIDS, and this HIV, that is human immunodeficiency virus, which also shows the reverse transcription process, means its genetic material is in the form of RNA, and by reverse transcriptase enzyme or reverse transcription process, the RNA is converted into DNA whenever there is a protein synthesis. If you observe in Escherichia coli, the E. coli, the rheofactor, that is this rheofactor which play very important role during the protein synthesis, that is for the termination process. And this rho factor stop the synthesis of messenger RNA. These points which are important for your NEET exam, that is this central dogma of protein synthesis. याच्यावरती पण 1 मार्काचा क्वेश्चन तुम्हाला विचारला जातो. लास्ट इयरच्या थेरी एक्झाम मध्ये याच्यावरती क्वेश्चन विचारला होता. Give the central dogma of protein synthesis. Means simple, you can write down the DNA. From DNA, messenger RNA is formed. Here you can write down the transcription, and by the translation process, that is
mRNA, that is messenger RNA, is converted into, or it is converted into protein or polypeptide chain of amino acid. Then these points are also, that is reverse transcription is observed in dash dash virus. असा सुद्धा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो, किंवा there is a reverse transcription is studied by the which scientist. So these points are important for your NEET exam. Then we discuss about the how actually this transcription process takes place. The proteins which are nothing but the enzymes and the hormones, proteins which play very important role, and these proteins means the all information which is present on the DNA in the form of gene, and these gene which are responsible to synthesize different proteins, and depending upon the synthesis of different proteins, the various phenotypic characters are expressed in the organisms, as well as these proteins which are acts as enzymes. Already we know that all enzymes are proteins, but all proteins are not enzymes. म्हणजे सगळे प्रोटीन्स, सगळे एन्झाइम जे असणार आहेत ते प्रोटीनेसियस नेचर आहे. द हार्मोन्स विच आर ऑल्सो आर द प्रोटीन्स. सो प्रोटीन्स प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल to express the phenotypic character. They act as a hormone, they act as the enzymes, and so the continuously various types of the proteins which are synthesized from unicellular, that is from prokaryotic to eukaryotic organism. Then how this protein synthesis process takes place? During protein synthesis, the main two steps are important, that is transcription and translation, as well as there are the translocation process is also involved. In this lecture we will discuss only about the transcription process. The transcription process, script, already you know that script, if you observe any drama or in any film, that is script is present, and this script, whenever the script is present, and this transcription means the information which is present on the DNA, which is a copy on in the form of messenger RNA, and whole this process is known as a ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस. म्हणजेच काय होणार आहे, जी काय इन्फॉर्मेशन या डीएनए वरती आहे, डीएनए वरती काय असणार आहे, नंबर ऑफ जीन्स प्रेझेंट असतील. आपण ऑलरेडी डीएनए चं स्ट्रक्चर बघितलेलं आहे की डीएनए हा काय असणार आहे, डीएनए 2.2 मीटर एवढा इलॉंगेटेड डीएनए आहे की जो काय असणार आहे, हिस्टोन प्रोटीनला रॅप झालेला आहे. त्याचं कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर फॉर्म होतं, क्रोमॅटिन नेटवर्क फॉर्म होणार आहे, क्रोमॅटिन फायबर्स त्याच्यापासून क्रोमोझोम होतील, त्याच्यावरती जीन्स प्रेझेंट असणार आहे, आणि या प्रत्येक जीन मध्ये इन्फॉर्मेशन प्रेझेंट असेल टू सिंथेसाइज ए पर्टिक्युलर प्रोटीन. आता हा पर्टिक्युलर प्रोटीन सिंथेसाइज करण्यासाठी ही जी काही इन्फॉर्मेशन या डीएनए मध्ये आहे, ती इन्फॉर्मेशन डीएनए कडून काय केली जाणार आहे, सायटोप्लाझम मध्ये रायबोसोम पर्यंत आणली जाईल, आणि ही जी इन्फॉर्मेशन कॉपी केली जाते. म्हणजे या डीएनए वरती असलेली इन्फॉर्मेशन ही कॉपी करून त्याच्यापासून हा मेसेंजर आरएनए फॉर्म केला जातो, अँड दिस प्रोसेस इज नथिंग बट द ट्रान्सक्रिप्शन, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ द मेसेंजर आरएनए from DNA is nothing but the transcription process. In this process, the information for the synthesis of particular protein, this information which is present on the DNA, which is copied in the form of RNA, that is messenger RNA, and this messenger RNA which is reaches at the site of protein synthesis is called as a transcription process. And this transcription process which takes place in prokaryotes and eukaryotes. In prokaryotes, whole protein synthesis process takes place in the cell cytoplasm. जर आपण बघितलं प्रोकॅरियोटिक्स मध्ये न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस अब्सेंट असतं, त्यामुळे ही जी काय प्रोसेस सगळी असणार आहे ती कशामध्ये होणार, सेलच्या सायटोप्लाझम मध्येच होईल. म्हणजे ट्रान्सक्रिप्शन पण सेल सायटोप्लाझम मध्ये होणार आहे, त्याचबरोबर ट्रान्सलेशन पण सेल सायटोप्लाझम मध्येच होणार आहे. पण युकॅरियोट्स मध्ये आपण जर बघितलं, ट्रान्सक्रिप्शन मीन्स सिंथेसिस ऑफ मेसेंजर आरएनए, फॉर्मेशन ऑफ मेसेंजर आरएनए from DNA
दिस प्रोसेस takes place in the nucleus. न्यूक्लियस मध्ये होणार आहे. न्यूक्लियस आपण बघितले मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गॅनली आहे की ज्याच्यामध्ये त्या न्यूक्लियसच्या आतमध्ये डीएनए आहे, देन न्यूक्लिओलस आहे, न्यूक्लिओप्लाझम आहे आणि हा जो काय डीएनए आहे तो काय केला आहे विच इज सराउंडेड विथ द nuclear membrane. So inner to this nuclear membrane, in the nucleus, the transcription process takes place in the eukaryotes. Then the transcription, if you observe this transcription process, one of the enzyme play very important role, and this enzyme is nothing but the DNA dependent RNA polymerase enzyme. This DNA dependent RNA polymerase enzyme which play very important role, means whenever the transcription process is start, at that time this DNA dependent RNA polymerase enzyme which is bind to the specific template or the some sequence of the DNA nucleotide, and then this transcription process is start. If you observe these DNA, आता हा जर आपण बघितला डबल स्ट्रँडेड डीएनए मॉलिक्यूल आहे आणि ह्या डबल स्ट्रँडेड डीएनए मॉलिक्यूल मध्ये आपण बघितले हे कसं आहे, टू स्ट्रँडेड आहे. वन स्ट्रँड, these two strands which are anti-parallel to each other, these are complementary to each other, means one strand run in 3' end to 5' end, another strand which is run in 5' end to 3' end, and the complementary to each other, means suppose जर इथं काय असेल, समजा या स्ट्रँड वरती इथे ॲडेनाइन असेल तर त्याच्या बरोबरच्या समोरच्या स्ट्रँड वरचा न्यूक्लियोटाइड काय असणार आहे, थायमिन असेल. म्हणजे ॲडेनाइन ऑलवेज पेअर्स विथ थायमिन, guanine always pairs with the cytosine with the help of weak hydrogen bonds. So these two are the complementary to each other. Whenever these transcription processes start, at that time this RNA polymerase which is attached to a specific, that is the promoter site. कुठे अटॅच होणार आहे तो, प्रमोटर साइटला अटॅच होईल, मीन्स त्याला आपण म्हणतो स्मॉल डीएनए सिक्वेन्स. या स्मॉल डीएनए सिक्वेन्सला काय होणार आहे, हा जो काही आरएनए पॉलिमरेज एन्झाइम which is attached, and then this process is start. The transcription process which involve mainly 3 steps. याच्यामध्ये 3 steps असणार आहे, initiation, elongation and termination. Either it is takes place in the prokaryotes or eukaryotes. म्हणजे ट्रान्सक्रिप्शन ही प्रोसेस प्रोकॅरियोट्स मध्ये होऊ दे किंवा युकॅरियोट्स मध्ये होऊ दे, दोन्ही मध्ये 3 स्टेप्स असणार आहेत, इनिशिएशन, इलॉंगेशन and termination. In initiation process, firstly that is the RNA polymerase enzyme which is attached to the DNA strand. Then out of these 2 strands of DNA, आता हे जे काही 2 स्ट्रँड आहेत डीएनए चे, त्या 2 स्ट्रँड पैकी काय होणार आहे, एकच स्ट्रँड हे काय असणार आहे, वन स्ट्रँड ऑफ डीएनए which is involved in the ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस. या ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस मध्ये फक्त एकच स्ट्रँड इन्व्हॉल्व असतं, अँड दिस इज नथिंग बट द टेम्पलेट स्ट्रँड. हे जे काही टेम्पलेट स्ट्रँड आहे विच रन इन 3' end to 5' end, म्हणजे 3' end to 5' end मध्ये जे रन होणार जे काही ज्या डायरेक्शन मध्ये असणार, 3' end to 5' end या डायरेक्शन मध्ये असलेला जो काही DNA strand आहे which is involved in the protein synthesis is known as a template strand. त्याला काय म्हणतो आपण, template strand, 3' end to 5' end. Then the another strand, आता हा दुसरा जे स्ट्रँड आहे ते कुठला आहे, 5' end. Their direction is 5' end to 3' end. This strand of DNA which is not involved in the protein synthesis, but it help in the protein synthesis, which is not actually involved in the protein synthesis, this strand which is called as a coding strand. त्याला काय म्हटलं तर coding strand, means 5' end to 3' end या डायरेक्शन मध्ये जे स्ट्रँड आहे this is called as a coding strand. त्याला काय म्हटलं तर coding strand म्हटलं.
and this coding strand which is not involved in the protein synthesis. But the strand which is involved, DNA strand which is involved in the protein synthesis, which is known as template strand, and the direction is 3' end to 5' end. Then the here whenever you observe any transcription unit, आता जेव्हा आपण एखादा ट्रान्सक्रिप्शन युनिट बघतो म्हणजे या डबल स्ट्रँडेड डीएनए मधला समजा हा इथं हा जीन प्रेझेंट आहे की त्या जीन वरची इन्फॉर्मेशन ही कॉपी करायची आहे, त्याच्यापासून मेसेंजर आरएनए फॉर्म करायचा आहे आणि त्या जीन मध्ये तो जो काही जीन वरची इन्फॉर्मेशन कॉपी केली जाते तेवढा जो पार्ट असणार आहे जो कॉपी केला जाणार आहे, दिस इज कॉल्ड एज ए ट्रान्सक्रिप्शन युनिट. त्याला काय म्हटलं तर ट्रान्सक्रिप्शन युनिट म्हणतात. आणि या ट्रान्सक्रिप्शन युनिट मध्ये परत 3 पार्ट्स येतात. If you observe the transcription unit, then this transcription unit which having the promoter site, then the terminator, and in the middle that is the structural gene. Means promoter, structural gene and terminator. Means any transcription unit which is involved in the formation of messenger RNA, that is which is involved in the transcription process, which having the 3 त्याच्यामध्ये 3 आपल्याला हे पॉइंट दिसणार आहे. 3 स्ट्रक्चर्स पॉइंट दिसतील आपल्याला. प्रमोटर साइट दिसेल, स्ट्रक्चरल जीन दिसणार आहे आणि टर्मिनेटर. तर प्रमोटर विच इज द, आता हा प्रमोटर काय आहे, दिस प्रमोटर विच इज नथिंग बट द स्मॉल डीएनए सिक्वेन्स. प्रमोटर इज ए स्मॉल डीएनए सिक्वेन्स and this small DNA sequence which provide binding site for the RNA polymerase, and this is nothing but the promoter. त्याला काय म्हणायचं, प्रमोटर. म्हणजे हा प्रमोटर आहे. या प्रमोटर वरती स्मॉल सिक्वेन्स ऑफ द डीएनए च्या काही न्यूक्लियोटाइड, स्मॉल डीएनए सिक्वेन्स म्हणजे डीएनए वरती प्रेझेंट असलेल्या न्यूक्लियोटाइडचा काही सिक्वेन्स जो आहे तो काय करणार आहे, या आरएनए पॉलिमरेजला बाइंड होण्यासाठी काही स्पेस, काही सिक्वेन्स प्रोव्हाइड करणार आहे, स्पेस प्रोव्हाइड करणार आहे की जो कशावरती प्रेझेंट असणार आहे, की ज्यावेळी प्रमोटर कुठल्या साइडला अटॅच होणार आहे, प्रमोटर विच इज अटॅच्ड टू द 5' एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रँड. कोडिंग स्ट्रँडच्या 5' एंड कडे तो काय होणार आहे, अटॅच होणार आहे. And this is nothing but the promoter, and this 5' end of the coding strand where the RNA polymerase is bind, this is nothing but the upstream. So upstream region आहे. Then the small sequence of the DNA, small DNA sequence where this transcription process, the transcription process is terminate. म्हणजे जिथं ही ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस स्टॉप होणार आहे, ज्या स्मॉल डीएनए सिक्वेन्सच्या तिथपर्यंत आल्यानंतर ही ट्रान्सक्रिप्शनची प्रोसेस स्टॉप होते. म्हणजे ह्या टेम्पलेट वरती जे इन्फॉर्मेशन आहे ती कॉपी केली जाणार. ती कॉपी केल्यानंतर ज्या सिक्वेन्स, डीएनए सिक्वेन्स तिथपर्यंत आली, तिथं आल्यानंतर ही ट्रान्सक्रिप्शनची प्रोसेस स्टॉप झाली की त्याला काय म्हणायचं, टर्मिनेटर. काय म्हणायचं त्याला, टर्मिनेटर. आणि हा टर्मिनेटर हा नेहमी कुठे असणार आहे, 3' एंड ला प्रेझेंट असणार आहे. व्हेनेवर यू कन्सिडर द प्रमोटर अँड द टर्मिनेटर, बाइंडिंग साइट ऑफ द आरएनए पॉलिमरेज and where the transcription process is stopped, which is nothing but the terminator, at that time the direction of the coding strand is considered, that is the 5' end to 3' end, means at the 5' end the DNA polymerase which is RNA polymerase which is joined. हा काय होणार, RNA polymerase कुठे जॉईन होणार आहे, तर ह्या 5' एंडच्या स्मॉल सिक्वेन्स ऑफ डीएनए म्हणजे प्रमोटरला जॉईन झाला. प्रमोटरला जॉईन झाल्यानंतर जी काही इन्फॉर्मेशन आहे ती कॉपी केली आणि 3' एंड पर्यंत आल्यानंतर जिथं ही प्रोसेस स्टॉप होते त्याला म्हटलं जातं टर्मिनेटर. काय म्हणायचं त्याला, टर्मिनेटर. देन स्ट्रक्चरल जीन. स्ट्रक्चरल जीन, दिस पार्ट इज अ स्ट्रक्चरल जीन. इन स्ट्रक्चरल जीन which is a monocistronic and polycistronic. Monocistronic
मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन विच इज प्रेझेंट इन द यूकॅरियोट्स. यूकॅरियोटिक्स मध्ये जे स्ट्रक्चरल जीन आहेत ते कसे आहेत तर मोनोसिस्टोनिक आहे. आणि प्रोकॅरियोटिक्स मधले जे काही स्ट्रक्चरल जीन्स असणार आहेत ते कसे आहेत पॉलिसिस्टोनिक. देन व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन द मोनोसिस्टोनिक अँड पॉलिसिस्टोनिक? मीन्स these monosystonic, the monosystonic means the transcription unit structural gene. This transcription unit which having only one structural gene which is responsible to synthesize only one type of protein. आणि अशा टाइपचं मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन हे कुठे असणार आहे युकॅरियोटिक मध्ये असतं. पण प्रोकॅरियोटिक मधला जे काही स्ट्रक्चरल जीन आहे ते कसं आहे पॉलिसिस्टोनिक. पॉलिसिस्टोनिक मीन्स द ट्रान्सक्रिप्शन युनिट दिस स्ट्रक्चरल जीन नंबर ऑफ न्यूमरस स्ट्रक्चरल जीन्स आर प्रेझेंट. म्हणजे या ट्रान्सक्रिप्शन युनिट मधला हा जो काही स्ट्रक्चरल जीन आहे दिस स्ट्रक्चरल जीन many more than one structural genes are present which are responsible to synthesize more than one type of protein. एक पेक्षा अधिक प्रकारचे प्रोटीन सिंथेसाइज करण्याची इन्फॉर्मेशन या एका ट्रान्सक्रिप्शन युनिट मधल्या स्ट्रक्चरल जीन्स मध्ये प्रेझेंट असणार आहेत. म्हणजे इथं नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेझेंट असणार आहेत की जे काय करू शकतात वेगवेगळे प्रोटीन सिंथेसाइज करू शकतात ऍट अ टाइम. पण याच्यामध्ये काय होणार आहे पण युकॅरियोट्स मध्ये आपण बघितलं तर जे काही ट्रान्सक्रिप्शन युनिट आहे त्या ट्रान्सक्रिप्शन युनिट मधलं स्ट्रक्चरल जीन हे मोनोसिस्टोनिक आहे. मीन्स विच हॅव्हिंग द एबिलिटी टू सिंथेसाइज ओनली वन टाइप ऑफ प्रोटीन. So this is all about the monosystonic and the polycystonic. Then how actually this protein synthesis process takes place? Whenever this protein synthesis process, first step of protein synthesis process which is nothing but the transcription, and this transcription process takes place in the nucleus. Nucleus मध्ये होणार आहे जो काही डीएनए आहे डबल स्ट्रँडेड डीएनए. आता या डबल स्ट्रँडेड डीएनए मधला सपोज इथं काय असणार आहे ही जी काही इन्फॉर्मेशन आहे इथं प्रेझेंट असलेली इन्फॉर्मेशन या डीएनएच्या स्ट्रँड वरती प्रेझेंट असलेली हे जो काही जीन आहे ती इन्फॉर्मेशन काय करायची आहे कॉपी करायची आणि त्याच्यापासून प्रोटीन सिंथेसिस करायचं. Whenever this transcription process is start, at that time this RNA polymerase which is joined to a 5 prime end of this one of the DNA strand at the specific or the some DNA sequence, and this is nothing but the promoter. इथं प्रमोटर आहे या प्रमोटरला हा RNA पॉलिमरेज काय झाला जॉईन झाला. म्हणजे this transcription process, the initiation of the transcription processes takes place. ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस सुरू झाली. आता हा जो काही RNA पॉलिमरेज जॉईन होता ना त्याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट फॅक्टर फॉर द इनिशिएशन म्हणजे स्टार्टिंग करण्यासाठी जो फॅक्टर रिस्पॉन्सिबल आहे द फॅक्टर विच हेल्प फॉर द इनिशिएशन जो फॅक्टर हा इनिशिएशन प्रोसेस साठी मदत करतो त्याला म्हटलं तर सिग्मा फॅक्टर. काय म्हणायचं त्याला सिग्मा फॅक्टर. एकदा का हा RNA पॉलिमरेज इथं जॉईन झाल्यानंतर प्रमोटरला ज्या डीएनए आपण इथं म्हटलंय स्मॉल डीएनए सिक्वेन्स न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्सला तो जॉईन झाला त्या पॉइंटला म्हणायचं प्रमोटर. प्रमोटरला जॉईन झाल्यानंतर काय होणार आहे हा RNA पॉलिमरेज काय करेल त्यानंतर हे जे काही दोन स्ट्रँड्स आहेत डबल स्ट्रँडेड ऑफ डीएनए देयर इज अ अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए. अनवाइंडिंग मीन्स काय होणार आहे हे जे काही दोन स्ट्रँड आहेत डीएनए त्या दोन स्ट्रँड मधल्या न्यूक्लियोटाइड मध्ये जे हायड्रोजन बॉन्ड्स आहेत त्या हायड्रोजन बॉन्ड्स काय होतील ब्रेक होतील आणि ते दोन स्ट्रँड एकमेकांपासून सेपरेट होणार. तर पूर्ण स्ट्रँड सेपरेट होणार नाही. सम पार्ट ऑफ डीएनए स्ट्रँड्स द अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए इज टेक्स प्लेस इन सम रिजन. की जो पार्ट कॉपी करायचा आहे तिथलाच डीएनएचा पार्टचं काय होईल अनवाइंडिंग होणार त्या दोन स्ट्रँडचं काय होईल सेपरेशन होणार.
सेपरेशन झाल्यानंतर नेक्स्ट काय असणार आहे आपल्याला माहिती आहे की याच्यामध्ये आपण बघितले की 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड, म्हणजे हा जो काय असणार आहे 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड हा जो असणार आहे तो काय आहे टेम्पलेट स्ट्रँड आहे. म्हणजे दिस डीएनए स्ट्रँड विच इज इन्व्हॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस मीन्स ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस मध्ये हे स्ट्रँड इन्व्हॉल्व आहे. पण हे जे काय आहे 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड जे असणार आहे ते कोडिंग स्ट्रँड आहे की जे प्रोटीन सिंथेसिस मध्ये इन्व्हॉल्व नाहीये. आता हे जे टेम्पलेट स्ट्रँड आहे या टेम्पलेट स्ट्रँड वरती जी इन्फॉर्मेशन प्रेझेंट असेल दिस इन्फॉर्मेशन इज कॉपी. ऑलरेडी वी नो दॅट द टेम्पलेट स्ट्रँड मीन्स इट ऍक्ट एज अ टेम्पलेट और मोल्ड. म्हणजे जसा त्याच्यामध्ये काय असणार आहे ज्याप्रमाणे बेस सिक्वेन्स असेल. सपोज इथं काय असणार आहे ॲडेनाइन आहे, देन इथं काय असेल ॲडेनाइन आहे, इथं काय असणार आहे ग्वानिन आहे, इथं सायटोसिन आहे, इथं थायमिन आहे. या पद्धतीने बेस सिक्वेन्स असेल तर त्या पद्धतीने काय केलं जाणार आहे जे काही न्यूक्लियोटाइड राइबो न्यूक्लियोटाइड विच आर प्रेझेंट इन द न्यूक्लियोप्लाझम या न्यूक्लियोप्लाझम मध्ये प्रेझेंट असलेले ॲडिनोसिन ट्रायफॉस्फेट, गॉनोसिन ट्रायफॉस्फेट, थायमिडिन दॅट इज द युरिडिन ट्रायफॉस्फेट हे काय होतील ते अट्रॅक्ट. आणि जसा याच्यावरती सिक्वेन्स प्रेझेंट असणार आहे त्या पद्धतीने काय असणार आहे the information or these nucleotides which are attract towards these RNA polymerase and RNA polymerase arrange this nucleotide according to the sequence of nucleotide on the DNA टेम्पलेट स्ट्रँड. या टेम्पलेट स्ट्रँड वरती जशी इन्फॉर्मेशन आहे त्या पद्धतीने काय होणार इथं काय होईल त्या पद्धतीने न्यूक्लियोटाइड राइबो न्यूक्लियोटाइड्स विच आर अरेंज हे राइबो न्यूक्लियोटाइड अरेंज केले जातात. आता हे राइबो न्यूक्लियोटाइड अरेंज करताना काय होणार आहे तर ॲडेनाइन असेल तर इथं थायमिन येणार नाही, कारण जे काही सिंथेसाइज होणार आहे ते काय सिंथेसाइज होणार आहे मेसेंजर आरएनए सिंथेसाइज होणार आहे, आरएनए सिंथेसाइज होणार आहे. आणि आपल्याला माहिती आहे आरएनए मध्ये जे नायट्रोजन बेसेस असतात त्याच्यामध्ये काय असणार आहे ग्वानिन असेल, सायटोसिन असेल आणि त्याचबरोबर काय असणार आहे आपण बघितलंय की हा जो काही थायमिन तिथं नसणार आहे ॲडेनाइन, ग्वानिन, सायटोसिन आणि युरॅसिल असतो. थायमिन विच इज रिप्लेस्ड बाय द युरॅसिल. त्यामुळे जेव्हा ॲडेनाइन येईल तेव्हा इथं काय येणार आहे तर युरॅसिल असणार आहे. युरिडिन ट्रायफॉस्फेट इथं काय होणार अटॅच होणार. इन दिस वे द इन्स्टेड ऑफ बाकी बेस सिक्वेन्स न्यूक्लियोटाइड सेमच असणार आहेत. ॲडेनाइन असेल म्हणजे थायमिन आला असेल तर इथे ॲडेनाइन, ग्वानिन असेल तर सायटोसिन येणार, सायटोसिन असेल तर ग्वानिन येणार. फक्त ॲडेनाइन जिथे असणार आहे तो ती जे काय त्या न्यूक्लियोटाइड प्रमाणे कॉम्प्लिमेंटरी न्यूक्लियोटाइड म्हणून इथं कुठला येणार आहे तर युरॅसिल. सो इन दिस वे द न्यूक्लियोटाइड्स विच आर अरेंज द राइबोन्यूक्लियोटाइड्स विच आर अरेंज सिक्वेन्सली काय केले जाणार आहेत राइबोन्यूक्लियोटाइड्स काय केले जातात अरेंज केले जाणार. देन ऍट दॅट टाइम आता ह्यावेळी काय होणार आहे हा जो काही आरएनए पॉलिमरेज आहे तो आरएनए पॉलिमरेज जो काही प्रमोटरला अटॅच झालेला आहे आणि हळूहळू ही इन्फॉर्मेशन या स्ट्रक्चरल जीनवरची इन्फॉर्मेशन कॉपी केली जाणार आहे. त्याप्रमाणे राइबोन्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्सली अरेंज केले जातील अँड दे रिचेस अप टू द टर्मिनेटर पॉइंट. कुठेपर्यंत जाणार आहे टर्मिनेटर पॉइंट पर्यंत जाणार. टर्मिनेटर पॉइंट पर्यंत जाणार आहेत म्हणजे काय की इथपर्यंत गेल्यानंतर इन्फॉर्मेशन जेवढी इन्फॉर्मेशन पाहिजे आहे तेवढी इन्फॉर्मेशन कॉपी झालेली आहे. तेवढा काय असणार आहे न्यूक्लियोटाइड राइबोन्यूक्लियोटाइडचा सिक्वेन्स अरेंज केलेला आहे. अँड इन दिस वे व्हेन इट रिचेस अप टू द टर्मिनेटर देन दिस ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस इज स्टॉप. ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस काय होणार स्टॉप होणार. अँड व्हेन इट रिचेस अप टू द या टर्मिनेटर पॉइंट पर्यंत गेल्यानंतर ही इन्फॉर्मेशन सगळी कॉपी झाली. आता हे सगळे न्यूक्लियोटाइड जे असणार आहेत ऑल दीज न्यूक्लियोटाइड्स दे आर अटॅच विथ द हेल्प ऑफ all these nucleotides they are attached to each other with the help of phosphodiester linkage. आपण बघितले डीएनए बघताना ही सगळे न्यूक्लियोटाइड एकमेकांना कशाने अटॅच होतात फॉस्फोडायस्टर लिंकेजने अटॅच होते. आणि इन दिस वे दिस मेसेंजर आरएनए इज फॉर्म. हा मेसेंजर आरएनए फॉर्म झाला. आता एकदा का ह्या टर्मिनेटर पॉइंट पर्यंत गेल्यानंतर काय झाले सगळी इन्फॉर्मेशन कॉपी झाली. देन दिस ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस इज स्टॉप. काय होणार ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस काय होईल स्टॉप होणार.
म्हणजे जी काय इन्फॉर्मेशन कॉपी करायची होती ती इन्फॉर्मेशन कॉपी झालेली आहे आणि तिथं गेल्यानंतर ही प्रोसेस स्टॉप होईल अँड देन दिस RNA, the newly synthesized RNA and this RNA polymerase, they are detached or separate from this DNA. या DNA पासून ते काय होतील, सेपरेट होतील. And this is nothing but the messenger RNA or the transcription process. Hold this process whenever there is a prokaryotes. आता प्रोकॅरियोटिक्स मध्ये जेव्हा ट्रान्सक्रिप्शन होणार आहे तेव्हा ही सगळी प्रोसेस कुठे होईल, सेल सायटोप्लाझम मध्ये होणार आहे. सेल सायटोप्लाझम मध्ये होताना काय होणार आहे तर हा जो काही RNA फॉर्म झालेला आहे, दिस RNA डायरेक्टली रिचेस आउट टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. This RNA newly synthesized messenger RNA which do not require further processing. त्याला फर्दर प्रोसेसिंग ची गरज नाहीये. त्याचबरोबर एकाच ह्याच्यामध्ये सायटोप्लाझम मध्येच ही प्रोसेस होत असल्यामुळे काय होणार आहे ते फक्त काय होईल तर जिथं हे ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस झाली आहे तिथूनच सायटोप्लाझम मध्ये तो रायबोझोमच्या तिथे येणार आहे प्रोटीन सिंथेसिसची प्रोसेस काय होईल स्टार्ट होईल. आता हे प्रोकॅरियोटिक्स मध्ये आपण बघितलं, पण युकॅरियोटिक्स मध्ये जर आपण बघितलं तर युकॅरियोटिक्स मध्ये काय असणार आहे, द प्रोसेस इज डिफरंट. आता युकॅरियोटिक्स मध्ये काय डिफरंट आपल्याला दिसेल तर ही सगळी प्रोसेस सुरू झाली म्हणजे डबल स्ट्रँडेड DNA मॉलिक्यूल आहे. डबल स्ट्रँडेड DNA मॉलिक्यूल मध्ये परत काय असणार आहे, 2 स्ट्रँड्स प्रेझेंट असतील आणि जो पार्ट आपल्याला कॉपी करायचा आहे म्हणजे जीनचा जो पार्ट कॉपी करून मेसेंजर RNA फॉर्म करायचा आहे, at that region the transcription unit is formed. In that transcription unit promoter असणार आहे, टर्मिनेटर असेल आणि स्ट्रक्चरल जीन प्रेझेंट असेल. प्रमोटर जो असणार आहे स्मॉल सिक्वेन्स ऑफ DNA where these RNA polymerase is attached. काय अटॅच झाला, RNA polymerase अटॅच झाला. RNA polymerase अटॅच झाल्यानंतर सगळे जे काही न्यूक्लिओटाइड्स रायबोन्यूक्लिओटाइड्स दे आर सिक्वेन्सली अरेंज अकॉर्डिंग टू द बेस सिक्वेन्स. जे काही बेस सिक्वेन्स त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहेत म्हणजे 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड या टेम्पलेट स्ट्रँड वरती जी इन्फॉर्मेशन आहे ती कॉपी केली जाणार की टेम्पलेट स्ट्रँड हे प्रोटीन सिंथेसिस मध्ये इन्व्हॉल्व आहे त्याच्यावरची इन्फॉर्मेशन कॉपी केली जाईल. म्हणजे जो काही सिक्वेन्स हा प्रेझेंट असणार आहे दिस न्यूक्लिओटाइड सिक्वेन्स विच इज ए कॉम्प्लिमेंटरी टू द टेम्पलेट स्ट्रँड. टेम्पलेट स्ट्रँडला तो कॉम्प्लिमेंटरी आहे बट विच इज सिमिलर टू द कोडिंग स्ट्रँड. कोडिंग स्ट्रँडशी सिमिलर आहे. आता ही सगळं झाल्यानंतर काय होणार आहे, या पद्धतीनं प्रमोटरला तिथे जॉईन झाला, सगळे रायबोन्यूक्लियोटाइड अटॅच झाले, टर्मिनेटर रिजन पर्यंत आल्यानंतर ही प्रोसेस स्टॉप होणार. हा जो काही न्यूली सिंथेसाइज जो प्रायमरी ट्रान्सक्रिप्ट जो आहे मेसेंजर RNA जो असणार आहे तो ह्याच्यापासून सेपरेट होईल, RNA पॉलिमरेज सेपरेट होईल अँड देन दिस द न्यूली सिंथेसाइज or the primary transcript or newly synthesized messenger RNA which required processing. त्याला further processing ची गरज असते. And these processing which involve the 3 steps. याच्यामध्ये परत 3 steps येणार आहेत. कॅपिंग असेल, स्प्लायसिंग असेल अँड टेलिंग असेल. कॅपिंग, स्प्लायसिंग अँड टेलिंग. These 3 process which are required. Whenever these न्यूली सिंथेसाइज मेसेंजर RNA, हा मेसेंजर RNA जो फॉर्म होणार आहे 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड या पद्धतीने तो फॉर्म होणार. आता हा जो काही 5 प्राइम एंड आणि 3 प्राइम एंड आहे at this point or their end there is a damage due to action of some enzymes. जेव्हा तो न्यूक्लिओप्लाझम मधून न्यूक्लिओलस म्हणजे तो न्यूक्लियस मधून सायटोप्लाझम मध्ये ट्रान्सफर होणार आहे त्यावेळी त्याचबरोबर प्रोटीन सिंथेसिसच्या साइट पर्यंत जाऊपर्यंत काही एन्झाईमचे ऍक्शन झाल्यामुळे हा डॅमेज होऊ शकतो आणि त्यामुळे त्याला काय कशाची गरज आहे तर कॅपिंग अँड टेलिंगची गरज आहे. ॲज वेल ॲज whenever there is a synthesis of messenger RNA, जेव्हा हा मेसेंजर RNA सिंथेसाइज होतो त्यावेळी काही कोडिंग पार्ट बरोबर कोडिंग सिक्वेन्स ऑफ न्यूक्लिओटाइड बरोबर काही नॉन कोडिंग सिक्वेन्स पण काय आलेला आहे मेसेंजर RNA मध्ये आलेला आहे. तो नॉन कोडिंग सिक्वेन्स काय केला पाहिजे रिमूव्ह केला पाहिजे.
म्हणजे जसं आपण एखादं पुस्तक केल्यानंतर ते पुस्तक तयार केल्यानंतर काही वेळा काय होणार आहे, काही नको असलेले पेजेस, ऍडिशनल पेजेस पण त्याच्यामध्ये आले असतात, ते आपल्याला काय करायला लागतात, रिमूव्ह करावे लागतात. त्याचबरोबर त्याला काय केलं तर फ्रंट पेज असेल, कव्हर असेल, पहिलं पान शेवटचं पान आपण जसं करतो तसंच काय असणार आहे त्याच्या प्रोटेक्शनसाठी केलं जातं. त्या पद्धतीनं इथं पण काय केलं जाणार आहे, आपण जर बघितलं तर त्याचा 5 प्राइम एंड जो आहे तिथं काय होणार आहे, there is a addition, there is a capping, and this capping which is by the addition of unusual nucleotide, that is methyl guanosine triphosphate. Methyl guanosine triphosphate, 3 phosphate येत आहेत, methyl guanosine triphosphate. This unusual nucleotide, that is methyl guanosine triphosphate is attached to the 5 prime end, and this is called as a capping. जसं आपण आपल्या हेडचं प्रोटेक्शन, डोक्याचं प्रोटेक्शन करण्यासाठी कॅप घालतो, तसं याच्या काय करणार आहे, 5 प्राइम एंडला काय केलेलं आहे, there is a addition of unusual nucleotide, that is methyl guanosine triphosphate, and this process is known as capping. जेव्हा ही प्रोसेस कॅपिंगची प्रोसेस होणार आहे तेव्हा ह्या न्यूली सिंथेसाइज आरएनए मध्ये किंवा प्रायमरी ट्रान्सक्रिप्ट मध्ये काय असणार आहे, एक्झॉन अँड एंट्रॉन्स आर प्रेझेंट. दोन्ही पण प्रेझेंट असणार, एक्झॉन पण प्रेझेंट असणार आहे, एंट्रॉन पण प्रेझेंट असणार. आउट ऑफ दिस एक्झॉन अँड एंट्रॉन, आता हे एक्झॉन अँड एंट्रॉन म्हणजे काय, तर एक्झॉन दिस पार्ट विच इज द कोडेड सिक्वेन्स, म्हणजे जशी इन्फॉर्मेशन आहे त्या पद्धतीनं रायबोन्यूक्लियोटाइडचा काय असणार आहे, कोडिंग सिक्वेन्स त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असणार. ऑलरेडी वी नो दॅट द codons, that is 3 nucleotide form the 1 codon, and 1 codon specify 1 amino acid, and 20 amino acid are essential for the synthesis of 1 protein. एक प्रोटीन सिंथेसाइज करायचं असेल तर 20 अमायनो ऍसिड लागणार आहे, आणि हे 20 अमायनो ऍसिड, एक अमायनो ऍसिड फॉर्म करण्यासाठी एक कोडॉन असतो. एक कोडॉन हा 3 अमायनो ऍसिड्स पासून फॉर्म, 3 न्यूक्लियोटाइड्स पासून फॉर्म झाला असतो. आणि हे जे काही कोडिंग सिक्वेन्स जो असणार आहे त्या पार्टला म्हटलं तर एक्झॉन, तो काय असणार आहे, एक्झॉन. पण त्या एक्झॉन बरोबर बराच काय आलेला आहे, तर हा नॉन कोडिंग सिक्वेन्स पण आलेला आहे. आणि हा नॉन कोडिंग सिक्वेन्स जो असणार आहे, दिस नॉन कोडिंग सिक्वेन्स विच इज कट, तो काय केला, तो कट केला जातो. अँड दिस प्रोसेस इज नोन ॲज आरएनए स्प्लायसिंग. त्याला काय म्हटलं तर आरएनए स्प्लायसिंग म्हटलं तर दॅट इज रिमूव्हल ऑफ एंट्रॉन. हे सगळे एंट्रॉन याच्यामधून रिमूव्ह केले जातात, कट करून ते रिमूव्ह केले जाणार. अँड दिस प्रोसेस इज नथिंग बट द आरएनए स्प्लायसिंग. म्हणजे जिथं जिथं हा एंट्रॉन आहे तो एंट्रॉन सगळा रिमूव्ह केला जाईल. नॉन कोडिंग सिक्वेन्स ऑफ डीएनए जो असणार आहे तो रिमूव्ह केला जाईल. अँड दिस प्रोसेस इज नोन ॲज आरएनए स्प्लायसिंग. आता आरएनए स्प्लायसिंग झाल्यानंतर नेक्स्ट काय केलं तर टेलिंग, म्हणजे त्याचा 3 प्राइम एंड जो आहे, ऍट दिस 3 प्राइम एंड देयर इज अ ऍडिशन ऑफ द ऍडिनिलेट रेसिड्यू. तिथे काय केलं जाणार आहे, ऍडिनिलेट रेसिड्यू ऍड केला जातो. At the 3 prime end, this process is known as polyadenylation, and by this polyadenylation, the 3 prime end जो असणार आहे त्याचं काय केलं जाणार आहे, प्रोटेक्शन केलं जातं. And this process is known as telling. Means in eukaryotes, whenever there is a formation of the means information which is present on this DNA, template strand of DNA is copied in the form of messenger RNA. But this messenger RNA, when which is separated from these DNA पासून तो सेपरेट झाला, RNA पॉलिमरेज सेपरेट झालं, पण हे जे काही कॉपी झालेली इन्फॉर्मेशन आहे ते डायरेक्टली काय केलं जात नाही, विच इज नॉट ट्रान्सफर्ड इन द सायटोप्लाझम ऍट द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बिकॉज इट रिक्वायर प्रोसेसिंग. कारण त्याला कशाची गरज आहे, प्रोसेसिंगची गरज आहे. कारण युकॅरियोट्स मध्ये जो काही सिंथेसाइज झालेला प्रायमरी ट्रान्सक्रिप्ट आहे विच इनक्लूड एक्झॉन अँड एंट्रॉन, त्याच्यामध्ये काय असणार, एक्झॉन पण आहेत, एंट्रॉन पण आहे. एक्झॉन हा पार्ट जो असणार आहे तो काय आहे, कोडेड सिक्वेन्स आहे.
कोडेड म्हणजे एक स्पेसिफिक कोडॉन्स तिथं प्रेझेंट आहे. 3 न्यूक्लियोटाइड पासून एक कोडॉन फॉर्म झाला. एक कोडॉन एक अमायनो ऍसिड स्पेसिफाय करणार आहे. असे 20 अमायनो ऍसिड्स इसेन्शियल आहेत की विच आर इसेन्शियल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. बट या कोडेड सिक्वेन्स बरोबर पण नॉन कोडेड सिक्वेन्स आलाय, तो रिमूव्ह नाही केला तर प्रॉपर काय होणार नाही, प्रोटीन सिंथेसिस होऊ शकणार नाही. आणि त्याच्यासाठी काय केले पाहिजे, हे एंट्रॉन रिमूव्ह केले पाहिजेत. अँड फॉर दॅट पर्पज एंट्रॉन these are removed by the splicing process, and before this splicing capping is carried out, and this capping which is carried out by the addition of the unusual nucleotide, that is methyl guanosine triphosphate at the 5 prime end. After splicing there is a addition of the adenylate residue at a 3 prime end, that is polyadenylation. And due to this capping and tailing, the protection of this messenger RNA, या messenger RNA चं प्रोटेक्शन केलं जाणार आहे from the different enzymes. Then आता एकदा का ही प्रोसेस झाल्यानंतर हे जे काही सगळे एक्झॉन्स आहेत, all these exons which are joined to each other, हे सगळे एक्झॉन्स काय करणार आहेत, एक्झॉन्स are joined in definite sequence with the help of DNA ligase enzyme. Already we know that DNA ligase this enzyme which act as a glue सारखं काम करणार आहे, तो चिटकवणार आहे, या सगळ्या एक्झॉनना प्रॉपर सिक्वेन्स मध्ये जॉईन करेल. and then there is a formation of messenger RNA. काय फॉर्म होईल, messenger RNA form. In this way the messenger RNA synthesis is messenger RNA चं काय झाले, synthesis आहे. And then this messenger RNA which is transferred from the nucleus to the cytoplasm through the nucleopore. आता ऑलरेडी आपल्याला माहिती आहे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियसचं जे स्ट्रक्चर असणार आहे त्या न्यूक्लियसच्या स्ट्रक्चर मध्ये हे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेझेंट असेल. या न्यूक्लियर मेम्ब्रेनच्या मध्ये असे न्यूक्लियर पोर प्रेझेंट आहेत की ज्यामुळे या न्यूक्लिओप्लाझम आणि बाहेरच्या सायटोप्लाझम मध्ये कनेक्शन आहे. हा इथं डीएनए प्रेझेंट आहे, या डीएनए वरती ह्या आरएनए चं काय झालेलं आहे, सिंथेसाइज झाला. हा मेसेंजर आरएनए सिंथेसाइज झाला. हा मेसेंजर आरएनए हा न्यूक्लियर पोर मधून सायटोप्लाझम मध्ये येणार. सायटोप्लाझम मध्ये ज्या ठिकाणी रायबोसोम्स आहेत, प्रोटीन सिंथेसिसची प्रोसेस होणार आहे, ऍट दॅट साइट दिस मेसेंजर आरएनए विच इज रिच, तिथपर्यंत तो जाणार आहे. So in this way the transcription and processing of these that is the HNRNA, that is messenger RNA, that is the HNRNA to messenger RNA in eukaryotes is takes place. That is HNRNA means heterogeneous nuclear RNA. Processing the heterogeneous nuclear RNA वरती processing केलं जातं, and then there is a formation of messenger RNA, and messenger RNA which is reaches up to the protein synthesis site. Then if you observe whenever there is a processing process, that is the prokaryotes they do not require the processing. जशी इथं कॅपिंग झालं, स्प्लायसिंग झालं, टेलिंग केलं, त्यानंतर जो सिक्वेन्स फॉर्म झाला, सगळे एक्झॉन जॉईन होऊन त्याला आपण म्हणतो मेसेंजर आरएनए यूकॅरियोट्स मध्ये. पण प्रोकॅरियोट्स दे डू नॉट रिक्वायर द प्रोसेसिंग बिकॉज इन प्रोकॅरियोटिक्स देयर इज अ absence of introns. याच्यामध्ये इंट्रॉन्स absent असतात आणि त्यामुळे याच्यामध्ये प्रोसेसिंगची गरज नाही. आणि त्याचबरोबर जे प्रोकॅरियोट्स आहेत त्या प्रोकॅरियोट्स मधलं आपण स्ट्रक्चरल जीन काय म्हटलेलं आहे, स्ट्रक्चरल जीन विच इज अ पॉलिसिस्ट्रॉनिक वन. कसं आहे ते, पॉलिसिस्ट्रॉनिक आहे. देन इन यूकॅरियोट्स, जर प्रोकॅरियोटिक्स मध्ये आपल्याला एकच आरएनए पॉलिमरेजची गरज आहे, पण यूकॅरियोटिक्स मध्ये बघितलं, इन यूकॅरियोट्स 3 polymerase RNA polymerase are present or which play very important role. That is RNA polymerase first. This RNA polymerase first, which is essential to transcribe ribosomal RNA. Ribosomal RNA फॉर्म करण्यासाठी काय लागणार आहे, RNA polymerase first. RNA polymerase second, which transcribe messenger RNA and heterogeneous nuclear RNA, which is known as HNRNA. RNA polymerase second
transcribes messenger RNA, that is heterogeneous nuclear RNA, that is HNRNA. And RNA polymerase third, जो सेकंड आहे तो काय करणार, RNA polymerase second transcribe messenger RNA or heterogeneous nuclear RNA. And RNA polymerase third, which transcribes tRNA and small nuclear RNA, which is also known as snRNA, means small nuclear RNA. These points which are very important for the NEET exam. याच्यावरती पण आपल्याला क्वेश्चन विचारला होतो. RNA polymerase first, which is essential, and RNA polymerase first, which is essential to transcribe ribosomal RNA. RNA polymerase second, which play very important role to transcribe messenger RNA. समजा तिथं messenger RNA हा ऑप्शन नसेल आणि तिथं काय दिलंय heterogeneous nuclear RNA किंवा HNRNA, then this point is correct because this RNA polymerase second, which is essential to transcribe HNRNA. Then RNA polymerase third, which transcribes the transfer RNA or small nuclear RNA, that is snRNA. हा हे पॉइंट जे असणार आहेत हे जे एन्झाइम्स आहेत, that is polymerase first, second, third in eukaryotes, which are very important for the NEET exam as well as theory exam मध्ये पण match the pair मध्ये सुद्धा हा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. ट्रान्सक्रिप्शन युनिट जी आहे ती डायग्राम सुद्धा आपल्याला विचारली जाऊ शकते किंवा गिव्ह द ट्रान्सक्रिप्शन युनिट असा सुद्धा क्वेश्चन आपल्याला विचारला जातो किंवा हे काढून दिलं जाईल, याच्यामध्ये तुम्हाला लेबलिंग्स विचारले जाऊ शकतात. ही डायग्राम जी आहे ही डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे. तुमच्या बुक मध्ये थेरी बुक मध्ये ही डायग्राम दिलेली आहे, पण तुमच्या नीटच्या बुक मध्ये या दोन्ही डायग्राम्स आहेत, त्यामुळे या दोन्ही डायग्राम्स वरती सुद्धा आपल्याला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. यामध्ये एकच लक्षात ठेवायचं की जिथं प्रोसेसिंग नाही, विदाउट प्रोसेसिंग डायरेक्टली जो काही मेसेंजर आरएनए, जो आरएनए सिंथेसाइज होणार आहे या डीएनए पासून, तो डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिसच्या साइटला जाणार आहे प्रोकॅरियोट्स मध्ये. युकॅरियोट्स मध्ये मात्र काय होणार आहे, ट्रान्सक्रिप्शन झाल्यानंतर जो प्रायमरी ट्रान्सक्रिप्ट फॉर्म होईल, दिस प्रायमरी ट्रान्सक्रिप्ट रिक्वायर प्रोसेसिंग अँड दिस प्री-प्रोसेसिंग which are also play very important role, and these are nothing but the capping, splicing and tailing. त्या कॅपिंग मध्ये कोणता, that is the MGPP, that is methyl guanosine triphosphate, हा इम्पॉर्टंट लक्षात ठेवायचा आहे. तो कोणत्या 5 प्राइम एंडला प्रेझेंट असणार आहे. त्यानंतर 3 प्राइम एंडला काय असणार आहे, ॲडिनिलेट रेसिड्यू तिथे अटॅच असणार आहे. दिस प्रोसेस इज नोन एज टेलिंग. रिमूव्हल ऑफ इंट्रॉन्स known as removal of introns, हे इंट्रॉन्स रिमूव्ह करण्याची प्रोसेस जी असणार आहे तिला स्प्लायसिंग म्हणायचं. आता ही सगळी प्रोसेस झाल्यानंतर जेव्हा हा प्रायमरी ट्रान्सक्रिप्ट हा डीएनए पासून सेपरेट झाला, आरएनए पॉलिमरेज त्याच्यापासून सेपरेट झाल्यानंतर हे जे काही ह्या काही डीएनएचा पार्टचं त्या 2 स्ट्रँडचं अनवाइंडिंग झालं होतं, आफ्टर दिस ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस अगेन देयर इज ए pairing between the nucleotides of these 2 strands where the unwinding of DNA strand is takes place. म्हणजे जेव्हा ट्रान्सक्रिप्शनची प्रोसेस होणार तेव्हा हा जो काही डीएनए चा काही पार्ट मध्ये अनवाइंडिंग झालं होतं, म्हणजे त्याच्यामधले काय झाले होते, तर 2 स्ट्रँड मधल्या न्यूक्लियोटाइड मधले हायड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक झाले होते, 2 स्ट्रँड सेपरेट झाले होते. ते परत काय होणार आहे, त्याच्यामध्ये हायड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होईल, कॉइलिंग होणार आहे, अँड अगेन it acts like or it is as like the normal DNA म्हणून तो act होणार. Then the another 2 points which are very important, that is initiation factor and the termination factor. The initiation factor, that is sigma, which play very important role in the initiation of the transcription process. Already we know that in transcription 3 steps are involved. Initiation म्हणजे काय होणार आहे, there is a attachment of RNA polymerase. RNA polymerase attach होणार, this is nothing but the initiation, and this initiation process, the sigma factor which is essential, and this factor is known as initiation factor. एकदा का इनिशिएशन झालं की काय होतील, हे राइबोन्यूक्लियोटाइड या टेम्पलेटच्या न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्स नुसार हे काय केले जाणार आहे, त्याला कॉम्प्लिमेंटरी सिक्वेन्स हा काय केला जाईल, अरेंज केला जाईल. and this sequence of the RNA which is complementary to the template strand but the similar to the coding strand.
आणि हा जो काही एक एक न्यूक्लियोटाइड अटॅक झाला की काय होणार, हळूहळू इलॉंगेशन होईल, हा मेसेंजर आरएनए फॉर्म झाल्यानंतर टर्मिनेशन म्हणजे ज्या ठिकाणी प्रोसेस स्टॉप होते ती कुठं स्टॉप करायची, कोणत्या पॉइंटला स्टॉप होणार आहे, ऍट दॅट टाइम ऑफ दिस टर्मिनेशन प्रोसेस विच इज कॅरी आउट विथ हेल्प ऑफ द टर्मिनेशन फॅक्टर विच इज नथिंग बट द रो. त्याला काय म्हटलं तर रो. सो दीज टू पॉइंट्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द नीट एक्झाम. याच्यावरती पण तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. That is initiation factor in the transcription. Give the initiation and termination factor of the transcription. That is initiation factor sigma and termination factor that is rho. So this is all about the transcription. That is protein synthesis. The central dogma of protein synthesis, that is synthesis of messenger RNA from DNA by transcription, and from messenger RNA synthesis of protein by the translation process. This is nothing but the central dogma, and out of this central dogma in this lecture we discussed about the transcription process. In this way here we complete the transcription. Thank you very much.